வெளியுறவு செயலாளர் விஜய் கோகலே செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். நேரலையில் பார்க்கலாம். Temple where 1300 years after its construction under the Pallava dynasty, it continues to be part of our living culture and our living civilization. Worship takes place in this temple also today. India, like China, is a civilization with a long and continuous history. The cultural program, ladies and gentlemen, I'm sure you would have seen it went out live. We greatly appreciate the work done by Kalakshetra, the huge effort put in by all the artists, both the people who danced and the musical accompaniment. And Prime Minister and President Xi were delighted with the performance, and they took a photograph, they spoke to the artists, they congratulated them. The discussions that took place over the meal actually stretched over 150 minutes, roughly 2.5 hours, and this was well beyond the planned time for the discussions. Discussions were very open and cordial. This was quality time that the two leaders spent together one-on-one. The rest of the two delegations were in fact in a separate location having dinner. The two leaders had a detailed discussion on their respective national visions, on their governance priorities. The Prime Minister explained that having been recently re-elected to a second term, he had received a renewed mandate for economic development. And President Xi Jinping, of course, while acknowledging that Prime Minister had got a mandate, said that he was looking forward to working very closely with the Prime Minister on all issues during the next 4.5 years. They also spoke about other developmental priorities. In particular, there was some discussion on trade-related issues, on economic issues, on trying to identify areas for investment that the two countries could to encourage, and also on how to enhance the trade volume and the trade value. And in this also obviously included the issue of the trade deficit that exists and the unbalanced trade that exists. Some of the other topics included the challenges that both countries face on account of terrorism. There was an acknowledgement that both countries are very complex, they are very diverse. Both leaders said that these were large countries and that radicalization was a matter of concern to both. And that both would work together to see that radicalization and terrorism did not affect the fabric of our multicultural, multi-ethnic, multi-religious societies. And there was a general sense that both leaders had that this was a common challenge that we face and that we will work together to overcome it. Broadly, today's discussion focused on the national visions and on how to progress bilateral relations. Tomorrow's discussion, where there will be continuing one-to-one meetings, will focus on international issues and on regional issues, although, of course, the two leaders are free to discuss all other issues as well. This, ladies and gentlemen, is what I can share with you today because these are still ongoing discussions. So I have to respect the privacy of both sides. And I hope that tomorrow, at the end of the informal summit, I will be able to share in greater detail what the issues were that were discussed by the two leaders. Thank you. Thank you. Thank you. And Sridhar, we have already explained. No questions today. Please respect that. I think, these discussions are ongoing. We will take questions tomorrow when we do the briefing. Thank you very much. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. சீனா மாமல்லபுரம் இடையே இருந்த வர்த்தக தொடர்பு குறித்து இந்த சந்திப்பில் பேசப்பட்டதாக வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் விஜய் கோகலே தெரிவித்திருக்கிறார். முன்னதாக சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் மாமல்லபுரத்தில் சந்தித்தனர். இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க சந்திப்பை தொடர்ந்து அவர்கள் இருவரும் உணவு விருந்தில் பங்கேற்றனர். உணவு விருந்துக்கு பின்னர் இரு தலைவர்களும் சந்தித்து வெகுநேரம் ஆலோசித்ததாக கூறப்பட்டது. எது தொடர்பாக ஆலோசித்தனர் என்பது பற்றி தற்போது வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் விஜய் கோகலே செய்தியாளர்களை சந்தித்து தெரிவித்திருக்கிறார். அரசின் ஏற்பாடுகள் சிறப்பாக இருந்ததாக சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் பாராட்டியதாக வெளியுறவு செயலர் தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும் சென்னை விமான நிலையம் முதல் மாமல்லபுரம் வரை அனைத்து ஏற்பாடுகளும் சிறப்பாக இருந்ததாக அவர் குறிப்பிட்டதாகவும் அதில் கூறியிருக்கிறார். வர்த்தகம், பொருளாதாரம், முதலீடுகள் குறித்து விரிவாக அந்த ஆலோசனையில் நேரத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாக வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் விஜய் கோகலே தற்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்து தெரிவித்திருக்கிறார்.
இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை தருவதற்காக நமது செய்தியாளர் ஸ்டாலின் இணைந்திருக்கிறார். ஸ்டாலின், விரிவாக சொல்லுங்க. லாவண்யா, வெளியுறவுத்துறை செயலர் விஜய் கோகலே தற்போது செய்தியாளரை சந்தித்துள்ளார். பல்வேறு முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து, அதாவது இன்று நடைபெற்ற நரேந்திர மோடி மற்றும் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் இடையேயான இந்த சந்திப்பில் என்னென்ன விஷயங்கள் அம்சங்கள் விவாதிக்கப்பட்டது, பேசப்பட்டது, அதிகமாக ஆலோசிக்கப்பட்டது உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து விரிவாக தன்னுடைய செய்தியாளர் சந்திப்பின் மூலமாக வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் தன்னுடைய செய்தியாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்துள்ளார். அந்த அடிப்படையில் மிக முக்கியமாக பார்த்தோம் என்றால் இன்றைய சந்திப்பின் மூலமாக வர்த்தகம், இருநாட்டு பிரச்சனை, நிலவக்கூடிய பிரச்சனைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து பிரதமர் மோடியும் சீன அதிபரும் பேசியதாக விஜய் கோகலே தெரிவித்துள்ளார். மட்டுமல்லாமல் இன்று சீன அதிபர் வந்தபோது, தமிழகம் வந்தபோது அரசின் ஏற்பாடுகள், அந்த வரவேற்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் மிக சிறப்பாக இருந்ததாக சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங்கே பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் தனிப்பட்ட முறையில் தெரிவித்ததாகவும் மனதார பாராட்டியதாகவும் செய்தியாளர் சந்திப்பின் மூலம் தெரிவித்துள்ளார். அது மட்டுமல்லாமல் சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து மாமல்லபுரம் வரை அனைத்து ஏற்பாடுகளும் மிக சிறப்பாக இருந்ததாக சீன அதிபர் தெரிவித்தாகவும் தமிழகம் ஒரு சிறப்பான வரவேற்பை தனக்கு அளித்திருப்பதாக சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் தனிப்பட்ட முறையில் தெரிவித்ததாக விஜய் கோகலே தெரிவித்துள்ளார். அது மட்டுமல்லாமல் இன்றைய சந்திப்பை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் என்றால் சீனா மாமல்லபுரம் இருந்த வர்த்தக தொடர்புகள், அதாவது பல்லவ காலத்தில் இருந்தக்கூடிய அந்த சீனா மாமல்லபுரம் இடையே இருந்த வர்த்தக தொடர்பு குறித்து இந்த சந்திப்பில் பேசப்பட்டது. அதே போல இரண்டாவது முறையாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்திய பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது தொடர்பாக தன்னுடைய வாழ்த்துக்களை சீன அதிபர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் தெரிவித்ததாகவும் தொடர்ச்சியாக வர்த்தகம், பொருளாதாரம், முதலீடுகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டதாகவும் இரு நாடுகளிடையே நிலவும் பிரச்சனைகள் தொடர்பாகவும் அதனை சரி செய்வது உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் தொடர்பாக விரிவாக பேசப்பட்டதாகவும் இந்தியா சீனா இடையே உள்ள தேசிய அளவிலான பிரச்சனைகள், நேஷனல் இஷ்யூஸ் என்ற அந்த ஒரு விஷயத்தை விஜய் கோகலே குறிப்பிட்டார். நேஷனல் இஷ்யூஸ் தொடர்பாக பல்வேறு விஷயங்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி விரிவாக பேசியதாகவும் அதே போல பொருளாதாரம், உலகளாவிய அளவில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார மந்தநிலை தொடர்பாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் சீன அதிபரும் பேசியதாக விஜய் கோகலே தெரிவித்துள்ளார். அது மட்டுமல்லாமல் இன்றைய சந்திப்பில் பல்வேறு நான் குறிப்பிட்டபடி இந்த வர்த்தகம், பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்து பேசிய தொடர்பாக தெரிவித்த அவர் நாளையும் இந்த சந்திப்பின் மூலமாக அதாவது தொடர்ச்சியாக இன்டர்நேஷனல் இஷ்யூஸ் தொடர்பாக பேச இருப்பதாக இரண்டு நாட்டு தலைவர்களும் பேசுவார்கள் என்று எதிர்பார்ப்பதாகவும் வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் விஜய் கோகலே தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ச்சியாக இந்த சந்திப்பு என்பது நடைபெறக்கூடிய காரணத்தினால் செய்தியாளர்களுடைய கேள்விக்கு தற்போது தன்னால் பதிலளிக்க முடியாது என்றும் நாளை இதே போன்ற ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பில் நிச்சயமாக பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க தயாராக இருப்பதாகவும் விஜய் கோகலே தெரிவித்துள்ளார். இன்றைய சந்திப்பின் போது கிட்டத்தட்ட திட்டமிட்ட நேரத்தை கடந்தும் ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு விவாதமாகவும் பேசு பொருளாகவும் பல்வேறு விஷயங்கள் இருந்ததாக வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் தற்போது தெரிவித்துள்ளார். லாவண்யா. ஸ்டாலின், உணவு விருந்துக்கு பின்னர் திட்டமிடப்படாத ஒரு ஆலோசனை நடந்திருக்கிறது. அது குறித்து தற்போது வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் விரிவாக கூறவில்லை என்றாலும் எது குறித்தெல்லாம் ஆலோசித்தார்கள் என்று கூறியிருக்கிறார்கள். நாளை நடைபெறவிருக்கும் ஆலோசனைக்கு பிறகு முக்கிய முடிவுகள் குறித்து எதுவும் வெளியிடப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறதா ஸ்டாலின்? லாவணி, அதாவது சர்வதேச அளவிலான பிரச்சனைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் நாளை இரண்டு தலைவர்களும் தங்களுடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்ப்பதாக விஜய் கோகலே தெரிவித்துள்ளார். நான் முன்பு குறிப்பிட்டபடி தேசிய அளவிலான பிரச்சனைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையிலும் இந்தியா சீனா இடையே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை களைவது, அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் இன்று விவாதிக்கப்பட்டதாக விஜய் கோகலே தெரிவித்துள்ளார். நாளை சர்வதேச அளவில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள், இந்தியா சீனா இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் என்னென்ன என்பது குறித்தெல்லாம் நிச்சயமாக நாளை அந்த சந்திப்பின் போது தனித்தனியாக அவர்கள் பேசுவார்கள் என்ற ஒரு விஷயத்தையும் விஜய் கோகலே தற்போது தெரிவித்துள்ளார். லாவண்யா. ஸ்டாலின், மிகவும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த சந்திப்பு நாளை எங்கு நடைபெற இருக்கிறது? யாரெல்லாம் பங்கேற்க இருக்கிறார்கள்? அதாவது மிக முக்கியமாக பார்த்தோம் என்றால் வெளியுறவுத்துறை அதிகாரிகள் இந்த சந்திப்பில் தொடர்ச்சியாக உடன் இருக்கிறார்கள். நம் செய்திகள் தொடர்ச்சியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த உணவு விருந்தில் கூட மிக முக்கியமான அதிகாரிகள் தான் இந்த உணவு விருந்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் சீன அதிபருடன் பங்கேற்றார்கள். இந்த உணவு விருந்தின் போதே இது போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டிருந்தன. நாளையும் இந்த சந்திப்பின் போது வெளியுறவுத்துறை அதிகாரிகள், அதே போல சீன அரசுடைய முக்கிய அதிகாரிகள் இந்த சந்திப்பில் உடன் இருப்பார்கள். அவர்களும் சர்வதேச அளவிலான
பிரச்சனைகள் என்ன என்பது குறித்தெல்லாம் விரிவாக பேசவிருப்பதாக தெரிவித்திருக்கக்கூடிய நிலையில் பல்வேறு முக்கியமான முடிவுகள் இந்த சந்திப்பின் மூலமாக நிச்சயமாக எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த சந்திப்பு என்பது ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை நிச்சயமாக இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே அதேபோல் உலகளாவிய இடையே நிச்சயமாக ஏற்படுத்தும் என்ற ஒரு கருத்து தான் தொடர்ச்சியாக நிலை வருகிறது. லாவண்யா, ஸ்டாலின் 2 நாள் பயணமாக சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் தமிழகம் வந்திருக்கிறார். குறிப்பாக மாமல்லபுரம் பகுதியில் அவருடைய சுற்றுப்பயணம் இருக்கிறது. நாளை இன்று நிகழ்ந்த நிகழ்வை பற்றி நினைவு கூறலாமே. லாவண்யா, இன்றைய நிகழ்வுகளை பொறுத்தவரை சரியாக இன்று இரவு 9:45 மணிக்கு தான் இன்றைய சந்திப்பு என்பது முழுவதுமாக முடிவடைந்தது. இன்று மதியம் 1:30 மணி அளவில் சென்னை வந்தடைந்த சீன அதிபர் மாலை 4 மணி அளவில் சென்னை கிண்டியிலிருந்து புறப்பட்டு மாமல்லபுரம் மாலை 5 மணிக்கு வந்தடைந்தார். அதற்கு முன்னதாகவே பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவரை வரவேற்கும் விதமாக அதற்கு முன்னதாகவே வந்துவிட்டார். அதன் பிறகு இரண்டு தலைவர்களும் பாரம்பரியமான இடங்களுக்கு சென்று நேரடியாக பார்வையிட்டார்கள். மிக குறிப்பாக கடற்கரை கோவிலாகட்டும், அதே போல 5 ரதங்கள், அர்ஜுன் தபசு உள்ளிட்ட பகுதிகள் எல்லாம் நேரடியாக சென்று பார்வையிட்ட இரு நாட்டு தலைவர்களும் அதன் பிறகு இந்த பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளையும் பார்வையிட்டார்கள். அதே போல அந்த கலை நிகழ்ச்சி முடிவடைந்த பிறகு உணவு விருந்து என்பது திட்டமிட்ட நேரத்தை கடந்தும் கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரத்துக்கு மேலாக நீடித்தது. அதாவது 7 to 8:30 மணி வரை திட்டமிட்டிருந்தப்பட்டது. அந்த நிகழ்வு என்பது சுமார் 1 மணி நேரம் நீடித்து 9:45 மணி வரை அந்த நிகழ்வு என்பது நீடித்தது. இந்த சந்திப்பின் மூலமாக பல்வேறு முக்கிய விஷயங்கள் விவாதிக்கப்பட்டு அந்த முடிவுகள் என்பதெல்லாம் எடுக்கப்பட்ட பிறகு இந்த சந்திப்பு என்பது இன்றைய சந்திப்பின் முடிவடைந்து நாளை காலை மீண்டும் 9 மணி அளவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் சீன அதிபர் கோவளத்தில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் வைத்து சந்திக்க இருக்கிறார்கள். அந்த சந்திப்பின் மூலமாக சர்வதேச அளவிலான பிரச்சனைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் அந்த பேச்சுவார்த்தைகள் என்பது அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸ்டாலின், சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் மற்றும் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகிய இருவரின் இந்த நட்புறவு மற்றும் இந்த புரிதல் எப்படி பார்க்கப்படுகிறது ஸ்டாலின்? அதாவது இன்றைய தேவையை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் என்றால் இந்தியா சீனா இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு என்பது பல ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக ஒரு நட்புணர்வுடன் இருந்தாலும் கூட கடந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிரதமராக பதவியேற்ற பிறகு அந்த இந்தியா சீனா இருக்கக்கூடிய அந்த இணக்கம் என்பது சற்று அதிகரித்திருக்கு என்று சொல்லலாம். அந்த இது போன்ற அலுவல் சாரா சந்திப்புகள், அதாவது அதிகாரப்பூர்வமற்ற முறையிலான இந்த சந்திப்புகள் மூலமாக சர்வதேச அளவிலான பிரச்சனைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கலாம். அதே போல தேசிய பிரச்சனைகள், இந்தியா சீனா இடையே இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான எல்லை பிரச்சனைகளாகட்டும், வர்த்தக ரீதியான உறவுகளாகட்டும், இது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களில் ஒரு தீர்க்கமான ஒரு முடிவு எடுக்கும் பொழுது ஒரு புதிய அத்தியாயம் என்பது நிச்சயமாக உருவாகும் என்ற ஒரு விஷயத்தில் இந்தியா சீனா இடையே இருக்கக்கூடிய இந்த நட்பு என்பது இது போன்ற சந்திப்புகள் மூலமாக நிச்சயமாக வலுப்பெறும் என்ற அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகிறார்கள். அந்த அடிப்படையில் இந்த சந்திப்பு என்பது ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த, அதுவும் தமிழகத்தில் மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறுவது என்பது நிச்சயமாக ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சந்திப்பாக தான் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. இந்த சந்திப்பின் மூலமாக நிச்சயமா ஒரு பல்வேறு விஷயங்களுக்கு ஒரு முடிவுகள், தீர்வுகள் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூட இன்று தமிழகம் வந்த போது தமிழில் கூட ட்வீட் செய்திருந்தார். இது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. லாவண்யா, ஸ்டாலின் தற்போது வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் விஜய் கோகலே செய்தியாளர்களை சந்தித்து சீனா மாமல்லபுரம் இடையே இருந்த வர்த்தக தொடர்பு குறித்து விவாதித்ததாக கூறியிருக்கிறார். மேலும் சென்னை விமான நிலையம் முதல் மாமல்லபுரம் வரை அனைத்து ஏற்பாடுகளும் சிறப்பாக இருந்ததாக சீன அதிபர் குறிப்பிட்டிருந்ததாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். இங்கிருந்து அங்கு வரை பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் எந்த வகையில் அமைந்திருந்தது ஸ்டாலின்? லாவண்யா, அதாவது சீன அதிபர் மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடைய இந்த சந்திப்பிற்காக பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் சுமார் 7 அடுக்கு பாதுகாப்பு என்பது சென்னை விமான நிலையம் முதல் கிண்டி சீன அதிபர் இருக்கக்கூடிய கிண்டி ஐடிசி ஜோலா ஹோட்டலில் இருந்து மாமல்லபுரம் வரை பல்வேறு விதமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் அந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்த அந்த கருத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்றால் அரசின் ஏற்பாடுகள் மிக மிக சிறப்பாக இருந்ததாக சீன அதிபரே பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் தனிப்பட்ட முறையில் பாராட்டியதாகவும், சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து மாமல்லபுரம் வரை அவர் கிண்டியில் அவர் ஹோட்டலுக்கு சென்று விட்ட பிறகு அதன் பிறகு அங்கிருந்து மாமல்லபுரம் வரை சாலை நெடுகிலும் பல்வேறு வரவேற்புகளுக்கான அந்த ஏற்பாடுகளை தமிழக அரசு மேற்கொண்டிருந்தது. அதுவும் மிக சிறப்பாக இருந்ததாக அதிபர் தெரிவித்ததாகவும், தமிழகம் ஒரு சிறப்பான வரவேற்பை தனக்கு அளித்ததாக
மிகவும் மனமுவந்து ஒரு விஷயத்தை தெரிவித்ததாக விஜய் கோகுலே செய்தியாளர் சந்திப்பின் மூலமாக தெரிவித்துள்ளார். பல்வேறு ஏற்பாடுகள் என்பது செய்யப்பட்ட நிலையில் அவருடைய வருகை என்பது மிக மிக ஒரு எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒன்றாக இருந்தக்கூடிய நிலையில் இது போன்ற வரவேற்பு அவருக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு அம்சமாக அமைந்திருப்பதாகத்தான் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. ஸ்டாலின் 2 தலைவர்களும் மாமல்லபுரம் வருகை தருவதால போக்குவரத்து எல்லாம் கூட மாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தது. தற்போது நெரிசல் எதுவும் இல்லாமல் எல்லாம் சீராக்கப்பட்டு விட்டதா? லாவண்யா, அதாவது அந்த திட்டமிடப்பட்ட நேரத்தை கடந்து சென்ற காரணத்தினால், அந்த சந்திப்பு என்பதை கடந்து சென்ற காரணத்தினால் காவல்துறையும் பல்வேறு இடங்களில் இந்த போக்குவரத்தை மாற்றம் செய்திருந்தார்கள். இருந்தபோதிலும் அந்த நேரம் என்பது அதிகரித்துவிட்ட காரணத்தினால் நகரின் பல்வேறு பகுதியில் போக்குவரத்து அதிகமாகி பொதுமக்கள் அதிக சிரமத்தை சந்திப்பதையும் நம்மளால் நேரடியாக காண முடிந்தது. பல்வேறு காட்சிகள் நம்முடைய செய்தியாளர்கள் பல்வேறு முக்கியமான இடங்களில் இருந்து கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள். தற்போதைய நிலையில் 2 தலைவர்களும் அவர்களுடைய தங்கும் ஹோட்டலுக்கு சென்றுவிட்ட காரணத்தினால் தற்போது அந்த போக்குவரத்து நெரிசல் என்பது நகர்பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இருந்தாலும் கூட ஈசிஆர், ஓஎம்ஆர் உள்ளிட்ட சாலைகளில் அந்த போக்குவரத்து என்பது மீண்டும் சீராகிவிட்டது என்று சொல்லலாம். விவரங்களுக்கு நன்றி ஸ்டாலின்.